네, 그럼 이제 우리는 마지막으로 assessing reading, reading을 평가하는 법 422페이지로 가겠습니다. 자, 이제 다 가르쳤고, 가르치는 방법까지 이야기를 했고, 이제 평가를 어떻게 하느냐. unobservable skill이기 때문에 평가 또한 약간 트리키할 수도 있는데, 어떻게 평가하는 방법인지 보도록 할게요. The classic principles of classroom assessment apply to your attempts to assess reading comprehension. 자, 그래서 이 원칙들 한번 보도록 할게요. Be specific about which micro and macro skills you are assessing. 자, 어쨌건 뒤에 있는 마이크로, 매크로 스킬이 중요한 게 아니고 be specific 이게요. 굉장히 구체적으로 접근해야 돼요. 뭐를 평가하고 싶은지. 그러니까 리딩은 목적이 다양하다고 했잖아요. 따라서 어떤 부분을 여러분이 평가하고 싶어 하는지. 예를 들어서 Identify the genre of written communication that is being evaluated and choose carefully among the range of possibilities from simply perceiving letters or words all the way to extensive reading. 내가 지금 타겟팅하고 있는 리딩 스킬이 뭐 되게 세부적으로 읽기인지 단어 하나하나 읽기인지 주어진 정보 파악하기인지 아니면 그냥 쾌적하게 그냥 통독하기인지 그거를 목적을 확실히 핀포인트를 한 다음에 그거에 부합하는 그거에 걸맞는 액티비티로 평가를 해야 된다 이 말입니다. In addition, for assessing reading, some attention should be given to highly strategic nature of reading comprehension by accounting for which of the many strategies for reading are being examined. 그리고 그 다양한 스트래터지, 우리 몇 가지 했잖아요. 그 스트래터지 중에서 어떤 거를 지금 타겟팅하고 있는지 그것도 알아야 돼요. Finally, reading assessment implies differentiating bottom-up from top-down tasks, as well as focus on form versus focus on meaning. 그래서 이 액티비티는 혹은 이 퀘스천은 학생들이 바텀업 프로세싱을 통해서 풀 수 있는 문제인지 탑다운을 요구하는지 그리고 이것은 어떤 언어적인 이해를 요구하는 문제인지 혹은 전체적인 컨텐츠적인 거를 요구하는 문제인지도 타겟팅을 확실히 해야 된다. In your efforts to design tasks at any one or combination of these levels and categories, consider the following taxonomy of tasks 라고 되어 있네요. exhaustive 하진 않지만 완벽한 건 아니지만 그래도 overview를 제공한다라고 되어 있는데 볼게요. 자, 리딩을 총 4가지를 나열하면서 그 리딩 수준에 적합한 방식의 액티비티를 테스트의 예시로서 제공했어요. Perceptive reading, 문자를 perceive, 지각하는 수준에서 recognition of symbols, letters, and words. 그러니까 문자라든지 글자, 단어를 지각하는 그런 수준에서 reading aloud 할 수 있고요. copying, reproducing, writing. 읽고 그 다음에 그거를 받아서 그러니까 복붙하게 할 수 있고요. Multiple choice recognition, including true, false, fill in the blank 이런 걸 통해서 제대로 들었는지, perceive 제대로 했는지 확인할 수 있고요. Picture cued identification, 패스지를 읽고 다음 그림에 적합하지 않은 것은 그런 거 고를 수 있고요. 그래서 전체적으로 어떤 인식하고 인식이 제대로 되고 있는지 아닌지 그거에 대한 수준이면 이런 식의 태스크가 가능하고 selective reading. 이거 이제 detailed reading이죠. 뭐겠어요? scanning. 내가 원하는 특정 정보를 파악하기 위해서 뭔가를 하게 되는 것이 scanning이라고 했죠. 특정 정보 파악을 위한 읽기 방식 스캐닝이라고 했어요. Focus on morphology, grammar, lexicon인데 multiple choice grammar vocabulary task. 당연히 이제 언어적인 거 할 수 있고요. Contextualize multiple choice. 이것도 within a short paragraph. 이거는 contextualize 맥락화됐기 때문에 내용적인 문제이죠. Sentence level close task. close task라는 거는 그냥 일반적으로 좀 fill in the blank라고 생각하시면 되시는데 문장 단위의 어떤 fill in the blank 가능하고요. matching tasks. 다음 중 뭐 부합하는 것은, 부합하지 않는 것은, sorting 같은 거. grammar vocabulary adding task. 이거는 이제 언어적인 것이죠. picture cued task, gap filling tasks 뭐 이런 식으로 해서 스캐닝을 잘 하면 특정 정보를 잘 파악을 하면 이와 같은 거를 효과적으로 할 수 있어야 한다. 그 말입니다. Interactive reading 이거는 뭐겠어요? Discourse level close task 그러니까 상호작용이 있는 거죠. Discourse level, reading and comprehension, short answer responses, discourse editing, scanning, reordering sequence of sentences, responding to charts, maps, graphs and diagrams 상호작용이 있는 거고 이것은 이제
뭐와 뭐의 상호작용이고 하니 내가 이제 바텀업적으로 생각해야 하는가, 탑다운적으로 생각해야 하는가, 그것에 대한 이제 인터랙션이다라고 생각을 하면 될 것 같아요. 어떤 거는 이제 탑다운을 기반으로 일어나고 어떤 거는 바텀업을 기반으로 일어나는데 두 개를 이제 일목요연하게 그리고 효과적으로 쓰면 다음의 것들을 잘 할 수 있다. 이렇게 될 수 있는 것 같고요. Extensive reading은 skimming, summarizing, responding to reading through short essays, note-taking, marginal notes, highlighting, outlining 이렇게 해서 전체적으로 통독을 하고 뭔가 발췌적으로 했을 때 적합한 이제 이 액티비티 활동들로 이루어져 있고 여기서 기억을 하셔야 되는 거는 perceptive, selective, interactive, 그 다음에 extensive 간에 그러니까 뭐건 간에 그 리딩 레벨에 부합하는 태스크, 성격에 부합하는 태스크가 있을 수 있으니 perceptive reading이라고 해놓고 outlining이나 summarizing을 assessing의 방식으로 도입하면 안 된다 그 말을 하는 거예요. 각각의 레벨에 걸맞는 specific, be specific이라고 했잖아요. 각각의 레벨에 걸맞는 무언가를 해야만 한다라고 지금 파악을 할 수가 있겠어요. 그래서 전체적으로 봤을 때 여기 있는 거 1번, 2번 같은 경우는 아까 전에 보시면 1번, 2번 같은 경우는 바텀업이나 그 탑다운 중에 오히려 이제 바텀업에 좀 더 부합하는 스타일의 랭귀지 프로세싱이 그러니까 그 프로세싱이 미닝 프로세싱이 많고요. 이쪽으로요. 익스텐시브 리딩 같은 거는 전체적으로 봤을 때 탑다운적인 요소들이 많이 있다라고 생각하실 수 있으시겠어요. 그렇죠. 반면에 이제 3번 인터랙티브 리딩 같은 경우는 딱 중간에 있음으로써 어떻게 해요? 딱 중간에 있음으로써 바텀업과 탑다운 프로세싱이 어느 정도 동시에 일어나는 현상을 볼 수가 있겠고 이 두 개가 모두 잘 일어나야 이 주어진 태스크를 잘 할 수 있는 것처럼 보여요. 또 한 가지 말씀드리면 여기서 form과 meaning을 구분하라고 했잖아요. 그래서 여기서 reading aloud, copying, multiple choice recognition, picture cue identification 이런 거 reading aloud나 copying 같은 경우는 이제 form을 그대로 갖다 붙이는 거 그냥 읽는 거기 때문에 이 두 개가 이제 form에 좀 집중을 한 액티비티로 보이고요. 예, form. 반면에 이제 의미를 정확하게 파악하는 건 multiple choice 같은 거, true, false, fill in the blank. 이건 좀 meaning에 타겟팅을 하고 있는 모습을 볼 수가 있겠네요. picture, cue, identification 같은 거요. 여기도 볼까요? multiple choice, grammar, vocabulary task라고 함으로써 form에 집중한 태스크. 읽고 나서 언어 그 자체 학습. contextualize multiple choice예요. 이거는 맥락화되어 있다는 것이기 때문에 내용에 대한 것이고요. sentence level close task는 이것도 fill in the blank이긴 하지만 내용적인 fill in the blank가 더 맞을 수도 있거든요. 사실 form인지 meaning인지 정확하게 알 수는 없지만 저는 이거는 meaning인 것 같아요. 왜냐면 의미 기반으로 이제 fill in the blank를 하는 것이 close task이기 때문에 matching이라든지 이것도 역시 의미에 대한 것이겠죠. grammar, vocabulary, editing 당연히 form에 대한 것이에요. 그리고 picture cued tasks, gap filling tasks, sentence completion 문장 완성하기이기 때문에 form도 되고 meaning도 되는데 왠지 form일 것 같아요. 뭔가 이제 문법적으로 맞게 채울 수 있는 그런 거일 수 있거든요. picture cued는 meaning일 수가 있고요. choose among graphic representation. 그 그래프로 혹은 비주얼리 제공되어 있는 것 중에 하나 고르기 뭐 그런 거기 때문에 이렇게 하는 거예요. 그래서 바텀업인지 탑다운인지 그걸 주시를 잘 하고 그리고 폼에 타겟팅을 할 것인지 미닝에 타겟팅을 할 것인지 그거에 잘 주시를 해서 리딩의 경우 이제 제2 언어이다 보니까 그 언어 학습에도 집중을 해야 하고 내용 학습에도 집중을 해야 하니까 그 두 개를 잘 살리는 방식으로 해야 된다라고 되어 있는 거죠. 네, 그럼 이제 전체적으로 챕터 17, 그 teaching reading 이 부분 정리를 해보고 마무리를 하도록 하겠습니다. 우리 영어 교육론에서 이제 세 번째로 가르치는 스킬 중에 하나예요. 앞에 listening을 했고, 그 다음에 speaking을 했죠. 그 다음에 이제 written language의 처음 스킬로서 reading을 시작을 하게 됐습니다. 자, 총 8가지의 research findings가 있고요. 영어의 리딩을 가르칠 때 반드시 생각해야 할 부분들, 지점들이었어요. 1번이 이제 여러분들 잘 아시는 무슨 프로세싱이요? 정보 처리 방식 중에 상향식인 bottom-up processing 그리고 top-down processing 두 개가 우리 reading에서 키워드가 될 수 있다고 했습니다.
일단 적어볼게요. bottom up processing, processing 뒤에 있으니까 bottom up and 예. bottom up 대 top down이 있는데요. 여러분이 아시다시피 이것은 이해를 위한 정보 처리 방식이에요. 그래서 bottom up은 언어적인 요소, 뭐 철자라든지 단어라든지 문장 그리고 그 뭐 구절 이런 거에 하나하나 집중을 해서 의미를 파악하는 방법이고 top down은 나의 그 사전 지식 그리고 스키마라든지 백그라운드 knowledge를 활용해서 혹은 그 컨텍스트를 활용해서 의미를 추론해내는 그러한 방식이라고 이야기했어요. 바텀업과 탑다운은 둘 다 중요하고요. 바텀업을 써야 한다, 탑다운을 쓰지 말아야 한다 이런 건 없습니다. 둘 다가 동시에 활성화될 때 가장 최고의 컴프리헨션, more efficient한 컴프리헨션이 일어날 수 있다라고 이야기를 드렸고 이 두 개가 동시에 일어나는 게 중요합니다. 지난번에도 얘기했지만 내가 뭐만 써야지 이런다고 뭐만 쓸 수 있는 그런 상황이 되지 않아요. 인간이 본능적으로 본인이 할 수 있는 건 다 하기 때문에 그래서 인터랙티브 프로세싱이라 함은 바텀업 프로세싱과 탑다운 프로세싱 두 개를 동시에 효과적으로 이거 썼다가 왔다 갔다 하면서 쓰는 그런 상황이다라고 이해하시면 되고요. 아까 얘기하려다 못했던 것이 이제 listening에서도 comprehension이 목적이고 reading에서도 comprehension이 목적이기 때문에 우리 bottom-up processing과 top-down processing은 그 두 개의 이해 영역인, 이해 기능인 listening과 reading을 할 때 항상 언급되는 그런 정보 처리 방식이다라고 생각하시면 되시겠습니다. 반면에 speaking하고 writing의 경우 output을 기본으로 하는 comprehension이 목적이 아니라 표현, production이 목적이기 때문에 bottom-up, top-down이 그렇게 이야기가 되지는 않습니다. 두 번째요. 어떤 theory and background knowledge. 자, top-down processing하고 밀접한 관련이 있는 부분인데 어떤 theory죠? 사전 지식, 나의 선험 지식을 활용하는 스키마타죠. 그래서 스키마 theory and background knowledge. 스키마 theory는 내가 갖고 있는 나의 선험 지식을 활용해서 글의 이해를 적극 권장할 수 있다라는 이야기인데 이 안에 이제 content schema와 formal schema 있다고 했어요. 내용적인 어떤 그 사전 지식은 우리가 content schema라고 이야기했고 어떤 형식적인 이건 논설문이니까 서론본론 결론을 이루어졌을 거야. 이거는 무슨 문이니까 앞에서 정보를 찾을 수 있을 거야. 뭐 이런 거. 그리고 난 예측해. 이 뒤에 가면 결론이 나올 거라는 것을. 근데 결론이 안 나오면 당황스럽죠. 왜요? 내가 갖고 있는 포멀 스키마와 상충되니까요. 그래서 포멀 스키마, 컨텐트 스키마 두 가지 종류를 했습니다. 자, 여기요. teaching 무슨 reading이요? 전략적으로 읽어야 한다는 거죠. strategic reading이라고 이야기할게요. 그리고 나서 저기 뒤에 가면 8가지인가요? 어떤 그 리딩 스트래티지를 배웠어요. 그래서 중요한 것은 그런 전략이 그 꼼수가 아니고요. 교사가 직접적으로 교실에서 가르쳐주고 학생들이 교실 안에서뿐만이 아니라 교실 밖으로 리딩이 확장되어도 본인이 그런 뭐랄까 자질이나 어떤 전략을 10분 활용해서 그래서 리딩을 잘할 수 있도록 이끄는 것이 그런 스트래테지에 관한 것이고 그래서 그렇게 이제 기술적으로 전략적으로 읽기 다 읽을 필요가 없다 이런 거 나오면은 키워드만 찾으면 된다 뭐 이런 식의 스트래테직 리딩은 수업에서 적극적으로 시연하고 또 가르쳐줄 필요가 있다 그런 말씀이었고요. 여기 나오는 또 키워드 중에 하나가 extensive reading이었죠. extensive는요, 많은 책을 그냥 즐거움을 목적으로 reading for pleasure라고 이야기했어요. 즐거움을 목적으로 나의 레저 타임에 그렇게 읽는 것이 extensive reading인데 이렇게 방대하게 통독이나 이렇게 다독을 하면 좋은 점은 나의 단어 지식도 상승하고 또한 reading을 통해서 뭔가 또 배울 수 있을 뿐만 아니라 나의 리딩 실력이 이것을 통해서 많이 향상될 수 있다. 그런 것이 과거 연구에서 나온 바가 있다. 이 말입니다. 다음이요. Reading rate, fluency, and 뭐겠어요? 자, 이거 볼게요. 리딩의 속도, rate는 이런 기준에서는 뭐 가격, 비율이 아니라 속도라고 했죠. 그렇게 속도가 빠른다는 것은 fluency라고 했는데요. fluency, 내가 뭔가 유창하게 할 수 있다. 그리고 그것이 내 몸에서 체득이 되어서 거의 자동 발사, 자동화된다. 이런 automaticity.
automatically라고 이야기했는데 뭔가 몸속에서 체득이 돼서 그게 이렇게 됐을 때에는 내가 자동적으로 뭔가를 잘할 수 있는 능력이 생기는 거. 그게 automatic인 거잖아요. 그래서 automatically에 접근할 수 있다라고 이야기했습니다. 6번이요. Focus on vocabulary. 자, 단어 아는 것 중요합니다. 그렇지만 단어 하나하나를 모르더라도 어떤 맥락적으로 guess하고 infer 할 수 있는 그런 능력 또한 중요하고요. 7번이요. The role of affect and culture. 감정적으로 리딩을 즐기려는 그런 마음, 그리고 토픽을 좋아하려는 그런 마음, 그 다음에 문화적인 어떤 것이요. 나의 리딩 스타일이 L1에서는 이러한데 L2에서는 적용이 될지 안 될지 뭐 이런 거. 8번입니다. Second Language Literacy라는 것은 이제 이 제2언어에서 읽고 쓸 수 있는 능력이잖아요. 그래서 그것이 제1언어에 내가 literacy를 잘하면요. 제2언어에서 잘할 확률이 훨씬 높아요. 반면에 이제 제1언어의 리터러시 기반이 없을 경우 제2언어에서 다 처음부터 배워야 하기 때문에 좀 어려움을 겪을 수도 있고 또한 이런 경우도 있어요. 제1언어에서 제 모국어에서 잘 못 읽고 잘 못 써요. 그러면 영어에서도 잘 못 읽고 잘 못 써요. 그거는 빼박이에요. 이거는 거부할 수가 없는 사실이에요. 나의 리터러시 스킬은 그 언어를 초월합니다. 그 언어가 L1이라고 해서 내가 잘하는데 L2라고 해서 비기너니까 못한다는 건 다른 말이에요. 그 아이가 intermediate, advanced 되고 나면 L1에서의 그런 표현력이라든지 L1에서의 생각 과정 그런 걸 다 따로 따라잡아서 언어적인 서포트가 있으면 충분히 표현해낼 수가 있어요. 근데 이제 L1에서 잘할 경우에는 L2에서도 충분히 잘할 수가 있는데 그 반대의 경우에는 조금 교사로서 우려할 점이 있다고 봐야죠. 자, genres of written language. 장르는 중요합니다. 왜요? 장르마다 쓰는 언어 스타일이 다르니까요. 우리가 그거를 register라고 이야기했어요. 그 장르에서는 그런 레지스터, 그런 스타일로 말을 한다, 그런 스타일로 글을 쓴다. 그래서 메뉴판이라든지 기차표라든지 그런 데는 줄글이 없죠. 그거는 간결하게 쓰는 레지스터인 거예요. 그렇죠? 반면에 논설문이라든지 기행문이라든지 그거는 누가 봐도 기행문이고 누가 봐도 논설문이에요. 왜냐하면 그 논설문의 레지스터가 쓰여 있고 기행문의 레지스터가 쓰여 있기 때문이죠. 그래서 장르에 따라서 다른 레지스터를 쓰는데 내가 제 언어로 글을 쓸 때에도 그런 장르에 부합하는 레지스터를 사용해서 글을 쓸 수 있는 능력을 키우는 것이 중요하다. 그래서 뭐 장르 기반 영어 교육도 있어요. 장르 베이스드 인스트럭션이 있어요. 장르를 가르치면서 그런 스타일로 글 쓰는 연습을 해보는 수업도 있고요. 그러니까 장르는 라이팅에서 그리고 또한 리딩에서 중요한 개념이라고 할 수 있습니다. 다음이요. 자, written language의 특성 한번 쭉 볼게요. permanence, 영속성이라고 이야기했죠? 또 processing time. 이거는 그 실시간적인 것이 아니기 때문에 내가 충분하게 이제 곱씹어볼 어떤 그 처리해볼 시간이 주어진다는 거. distance, 그 시간적, 물리적 그런 거리 이야기했습니다. orthography, 예, 어떤 철자로, 문자로 표현되는 것이고 complexity, 이것도 구어체하고 문어체하고 뭐가 더 컴플렉스할까? 일반적으로는 구어체보다는 문어체가 더 컴플렉스하다. 왜냐하면 더 복잡하게 쓰고 redundancy가 떨어지고 뭐 그런 내용들을 이야기했어요. 6번이요. vocabulary는 단어, 어휘의 중요성이고요. formality 이거는 이제 형식성이에요. 그 formal schema가 언급된 이유가 이런 형식성이 굉장히 중요하기 때문이고요. 구어와는 달리 문어는 항상 형식을 갖추고 있죠. 그래서 우리가 장르도 이야기하는 거고 레지스터도 이야기하는 겁니다. 그렇죠? 마이크로 스킬은 그냥 넘어가고요. 자, strategies for reading comprehension 보도록 할게요. 총 10가지를 했네요. identify 어떤 것 in reading. 자, 어떻게? reading은 그냥 하는 게 아니에요. 항상 그냥 하는 것도 있죠. 그냥 시간을 때우기 위해서 그냥 하는 것도 있는데 시간을 때우기 위해서 그것도 purpose예요. 그래서 어쨌건 reading이라는 거는 purpose. 목적이 항상 주어진다는 거. 내가 이걸 왜 읽냐? 시간 때우려고 읽는다. 그럼 대충 읽으면 되죠. 내가 이걸 왜 읽냐? 틀린 거 고치려고 읽는다. 꼼꼼하게 읽어야 돼요. 내가 이걸 왜 읽냐? 여기서 뭐 삶의 교훈을 얻으려고 한다. 그러면은 내 삶과 비교해가며 읽어야 돼요. 그 글에 몰입해서 읽어야 돼요. 그러니까 purpose에 따라서 읽는 방식이 달라지기 때문에 purpose를 파악하는 게 굉장히 중요하다. 2번이요. Use graphemic rules and patterns to aid in 어떻게 해요? 자, graphemic 뭔가 보이는 비주얼라이즈 되는 어떤 룰, 그 철자라든지 그 문자, 그 문자 체계의 법칙과 패턴을 파악을 잘 해야 돼요. 어떻게 하려면요.
그 글을 읽고서 그 안에 그 요소들을 하나하나 해부해서 잘 보려면요. 이거는 바텀업 프로세싱을 서포트를 잘하겠어요? 탑다운 프로세싱을 잘하겠어요? 바텀업을 잘하겠죠. 그래서 to aid in bottom-up processing. 해독을 잘하겠죠. 그쵸? 3번이요. Use efficient silent reading. 자, 우리 소리 내어 마음속으로 읽는 거라고 했어요. Techniques for fluency죠. 자, 뭐예요? 그 silent reading을 하는 이유는 이제 하나하나 단어를 읽으면 시간이 많이 걸리고 또 나 혼자서 하는 그런 인디비주얼한 리딩 활동을 할 수 없으니까. 그리고 리딩 자체가 굉장히 개인적이고 조용한 활동이다 보니까 어쨌건 이 음독, 죄송합니다. 묵독이라고 하는 조용한 읽기, 그 마음속으로 읽기 연습을 해야 되고 이걸 잘하게 되면 유창해지죠. 내가 빠른 속도로 뭔가를 읽어 내려갈 수 있고 그렇게 되는 거예요. 그래서 fluency라고 적어보겠습니다. 다음은요. 어떻게 해라 for main ideas, 어떻게 해라 for specific information. 이건 중요한 스킬이라고 했어요. strategy. 이거가 이제 strategy인 거죠. 여기 나오는 이것들이 바로 뭐냐면 strategy 중에 이제 대표적인 거. 그래서 뭐 스캐닝을 한다. 그러면 strategic reading을 하는 거고 스키밍을 한다. strategic reading을 하는 거예요. 그래서 메인 아이디어를 위한 strategy는 전체적으로 발췌독을 하고 쭉 살펴보는 skimming이라고 했고요. skim the text for main ideas. global understanding이라고 이야기했습니다. 특정 정보, 내가 마음속에 둔 정보가 있어요. 그거를 파악하려고 따다다다닥 스캔을 하는 그런 일들, 그런 거를 스캐닝이라고 했고 이거는 specific information을 위한 것이다 라고 이야기했습니다. 6번이요. Use semantic mapping or clustering. 이거는 읽어가면서 도식화하면서 읽어가는 그런 활동을 이야기했고요. When you aren't certain, 어떻게? certain할지 않을 때, 뭔가 불확실할 때는 사전을 급하게 찾지 말고 뭐를 하라? guess, 추측을 해보라 라고 이야기합니다. Analyze vocabulary, 단어의 부분을 나누어서 그 단어가 무슨 뜻일까 예측해보고 distinguish between, 적혀있는 뜻과 함축된 뜻을 구분해서 적혀있지 않아도 파악할 수 있는 그런 거예요. between literal 그리고 의미심장하게 내포된 것들 implied 그렇죠? meanings. 그 다음에 capitalize on 어떻게 to process relationships. 네, 여기서 이제 이야기하는 게 discourse markers죠. 자, 적어볼게요. discourse markers인데 제가 말로 설명을 하는 것보다 제가 그 407페이지에 보면 407페이지 보면 예시가 많이 나와 있어요. 이제 relationship이라는 거는 언어가 있음으로 해서 앞뒤 그 텍스트의 관계가 정립이 되는 거죠. 예를 들어 지난번에도 얘기했다시피 by the way, 뭐 예를 들어서 for example 이라고 했으면 앞뒤의 문단의 관계가 앞에는 어떤 주제문이고 뒤에는 예시이고 이렇게 정리가 되는 거예요. 또 however 이러면 앞에 있는 거는 A라는 뜻이지만 뒤에 있는 것은 A가 아니다 라는 뜻이다. 그런 식으로 관계가 서로 텍스트별로 정리가 되는 거. 뭐 first, second 이러면 이거는 앞에 있는 거는 이제 첫 번째 주장이고 두 번째 있는 거는 병렬식으로 구성된 어떤 또 다른 동등한 아이디어다. 정리가 되는 거예요. 그런 것들이 discourse markers인데 그런 것들을 활용해서 텍스트 간의 그 relationship을 확인하면서 전체적으로 의미 파악을 더 잘 그 논리적으로 할 수가 있죠. 그래서 discourse markers를 잘 이해한다는 것, 그것은 어찌 보면 텍스트를 그 논리적으로 잘 이해할 수 있는 그런 약간 뭐랄까 히든 카드가 있는 그런 거라고 볼 수 있겠습니다. 자, types of classroom reading performance 쭉 보시면 중요한 건 이제 oral reading도 있지만 학생들이 별도로 또 연습해야 되는 거에는 어떤 것이 있냐면 silent reading, 소리 없이 읽는 거, 그것도 연습을 많이 해야 하고요. intensive하고 extensive reading이 있는데 intensive는 주로 교실에서 일어나는 활동이 많은 부분이 intensive reading의 형태를 취하고 있고 extensive reading의 경우 이제 교실 안에서보다는 밖에서 일어나는 그 다양한 잡지를 읽는다든지 시간 때우기 위해서 뭘 한다든지 그런 이제
다독적인 활동, 그것을 우리가 extensive reading이다 라고 이야기할 수가 있겠어요. 키워드를 보시면 이제 students attention to language forms, 좀 더 언어의 요소를 파악하고 공부하기 위한 뭐 반대어는 무엇일까, 여기서 이 that이 지칭하는 것은 무엇일까, 뭐 이런 하나하나 파악해가면서 하는 게 intensive reading이고, extensive reading은 가장 대표적으로 이제 pleasure reading, reading for pleasure 뭐 이런 거요. global meaning from a longer passages 뭐 이런 거, 그런 게 있겠습니다. 마지막 부분인데요. 자, principles for teaching reading skills 보도록 할게요. in, on, 어찌됐건 reading을 가르치더라도 중요한 것은 integration, 스킬 integration 있어야 된다는 거. integrated. In an integrated course, include a focus on reading skills. 어떤 중활동의 리딩을 크게 배치를 해서 리딩이 있지만 그래도 인테그레이션으로 구성을 하면 되고요. Offer reading on relevant, interesting, 그리고 동기를 향상시킬 수 있는 학생들이 좋아할 만한 소재거리를 찾아서 motivating topics 찾아서 해야 한다. Balance, 뭐와 readability in choosing texts. 자, readability는 우리가 아까도 얘기했지만 readability는 가독성이라고 이야기했어요. 가독성이라 함은 그 글을 읽고 이해할 수 있는 능력이죠. 그런데 가독성이 있다고 해서 너무 쉽거나 또 너무 단순화되어 있으면 안 된다. 그러한 유사한 정도의 텍스트를 교실 밖에서도 찾을 수 있어야 된다. 그래서 authenticity 이야기했죠. 그 어떤 정말 이런 거, 이런 뭐 진실성이 아니고 뭐라 하죠? 진짜 같은 정말 이제 현실성이 있는 그런 텍스트여야 하고, encourage the development of reading strategies라고 이야기했어요. 전략적인 읽기 방식, strategies. scanning, skimming 뭐 이런 것도 많이 우리가 이야기했죠. include both 어떻게 해요? 계속 나오는데요. top down하고 bottom up processing, bottom up and top down processing을 도모할 수 있는 테크닉이다 라고 이해하시면 돼요. top down techniques. 그 다음에 follow 3 SQ3R인데 지금 여기 오타가 나네요. SQ3R design 어떻게 해요? 전, 중, 후 활동이 중요하죠. 그래서 여기다가 전, pre, 다음, while, 그리고 post. 이제 각각의 단계에서 뭘 해야 하나, 그러니까 while을 위해서 존재하는 거예요. pre는 while에서 더 잘 읽도록, 더 잘 읽을 수 있도록 어떤 background knowledge를 activation 시켜주고, 오늘 읽을 토픽에 대해서 미리 제시를 해주고, 생각해볼 기회를 주고, post의 경우 읽은 것을 바탕으로 뭔가 condensing 하고 뭔가 incorporate 할 수 있는 타이밍을 줘야 하는 그런 다른 액티비티를 할 수가 있겠죠. 이런 phases,를 허용을 해라. build ongoing, 자, 그러니까 수시로 ongoing, 수시로 informal, 예, 비공식적인 어세스먼트를 통해서 학생들이 잘 읽고 있는지 그 인풋을 이해하는 활동이 제대로 일어나고 있는지 확인을 하는 것이 중요해요. 왜냐하면 리스닝에 마찬가지로 리딩도 unobservable activity이기 때문에 교사가 인위적으로 의도적으로 확인하지 않으면 그것이 제대로 일어나고 있는지 알기 어렵습니다. 그렇죠? two reading lessons는 하지 않았고요. assessing reading 같은 경우는 우리가 422페이지, 423페이지를 통해서 예시를 확인하실 수 있습니다.